Hello friends, welcome to TCL Mathematics. Now to this channel I have changed the name to Education Advisor. First I have changed today its name because there is some problems in institutional website, URL and different types of other complexities arises due to my institution that I want to remove, and for which I have changed the name Education Advisor. From till today, I will advise all the things of education oriented everything. That is also a type of counseling. Now, coming very soon. So I want to give. I come to live here to give some exam oriented guide for CBSE science preparation along with the most probable question pattern. At first I want to tell you about the technique of preparation for CBSE science. At first I will tell about science, then I will go to mathematics. Actually my subject matter is science and mathematics. I want to tell about this. So at first, technique of preparation for the CBSE science. You have to know before the coming examination, I will give some tips to you. That is technique of preparation for CBSE science. Understand the CBSE exam pattern first. You first know the exam pattern. What is the pattern of question coming in previous years? সেটা ভালো করে বুঝতে হবে। CBSE science papers are always NCERT oriented. NCERT, so you have to focus on conceptual understanding. You must the question you will prepare yourself on conceptual basis. Question will come on conceptual questions, which are to some extent critical thinking, on the base of critical thinking, and it will have some application of knowledge. যেটা বুঝবে সেই জিনিসটার উপর কিন্তু তোমার দক্ষতা থাকতে হবে। দক্ষতা মানে সেই ওরিয়েন্টেড আরো জিনিসপত্র তোমার চ্যাট জিপিটি থেকে কিন্তু সংগ্রহ করতে হবে, না হলে পারবে না। এখনকার কোশ্চেন কিন্তু প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে, কনসেপচুয়াল আসবে, কনসেপচুয়াল অ্যান্ড নলেজ ওরিয়েন্টেড। ইউ উইল হ্যাভ টু ফোকাস অন knowledge based. What is the knowledge and related knowledge about that topics? Any chapter related topics you must know. Not only you will have to read the CBSE NCERT book very minutely, line by line. You will have to read it, and also reasoning. It must, the question will be based on reasoning and analytical thinking. Reasoning and analytical thinking, I give you three main points to focus on. Number one, conceptual understanding. Number two, application of knowledge. And number three, reasoning and analytical thinking. In these three things you will have to give focus. Number two, NCERT textbook and NCERT exemplar. These two combined 80 to 90% of the marks in the coming examination. 80 to 90% of the paper will come from NCERT book and NCERT exemplar. Number B, and subject wise preparation strategy. Now what I will tell, subject wise কিভাবে পড়বে। Suppose science group, physics, chemistry and biology. I will have to tell you about the subject, how you will prepare yourself about this. So subject wise preparation strategy, first point I will go to physics. It must be smart and concept based study. It must be smart reading, writing and point wise concept based study. You will have to know the concept about it, go interior into the subject matter. What is the related things you will have to know from chat gpt, some other magazines you have to know.
So you have to know the details about the matter which you are reading. Number 3, physics. In case of physics, how to prepare yourself. First one, I want to tell you that subject wise preparation according to physics, read NCERT line by line. Read NCERT line by line, otherwise not possible, because all questions are focused on NCERT book. Each every nook and corner you have to read and very minutely, coin the keywords, underline the keywords and read it very minutely, very carefully. You will have to coin that words, not your words. তোমার নলেজ তোমার ওয়ার্ড চলবে না, তোমাকে বাইরের, তোমাকে ওই বইয়ের যে আছে ওয়ার্ডস, কিওয়ার্ডস গুলো সেগুলো ইউজ করতে হবে। অন্যান্য ইন্টারমিডিয়েট যে লাইনগুলো সেগুলো হয়তো তুমি নিজে লিখতে পারো, কিন্তু যদি অ্যাকচুয়াল ভালো মার্কস তুলতে হয় তাহলে কিন্তু এনসিইআরটি বইয়ের যে ওয়ার্ডস গুলো আছে, কিওয়ার্ডস, সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। নাম্বার 2, আন্ডারস্ট্যান্ড ফর্মুলা অ্যান্ড ডেরাইভেশনস। ফর্মুলা এবং কিভাবে ডেরাইভেশন হচ্ছে, কিভাবে ফর্মুলাগুলো এলো, সেগুলো ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে, নয়তো কিন্তু কিছু মনে থাকবে না। ডেরাইভেশন মাস্ট, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ডেরাইভেশন, হাউ দ্য ফর্মুলা উইল কাম। এটা জেনে রাখলে খুব সুবিধা। কোনো কোনো জায়গায় যদি ইফ ইট ইজ অ্যাপ্লাইড, ইট ক্যান বি গিভেন উইথ দ্য ফর্মুলা। নাম্বার 3 হচ্ছে প্র্যাকটিস নিউমারিক্যালস ডেইলি। যে নিউমারিক্যালস গুলো আছে, ইচ অ্যান্ড এভরি চ্যাপ্টার অফ ফিজিক্স, লাইক লাইট, ইলেকট্রিসিটি, ম্যাগনেটিজম, and in some cases speed, distance. In these cases you will have to daily do the numericals. It is very essential. নিউমারিক্যালস গুলো কিন্তু এভরি ডে প্র্যাকটিস করতে হবে, নয়তো ভুলে যেতে হবে। প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস, এর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ড্র নিট অ্যান্ড ক্লিন লেবেল ডায়াগ্রাম। যা আঁকতে হবে সেটা পেন্সিলেই আঁকতে হবে, যদি আঁকার থাকে। যদি শুধু লেবেলিং দেয় তার লেবেলিং করতে হবে, কিন্তু কিছু কিছু আঁকা কিন্তু থাকবেই। যেমন কিছু আঁকা থাকবে মানে লেন্স, কার্ভ মিরর, ইলেকট্রিসিটি, এই সমস্ত টপিকস, এই সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো থেকে যে কোশ্চেন আসবে নিউমেরিক্যালস, সেগুলো কিন্তু এঁকেই করতে হবে। তোমাকে শুধু এঁকে অঙ্ক করে দিয়ে আসলাম তাহলে হবে না, জিনিসটা এঁকে দেখাতে হবে। আচ্ছা, এরপরে ইম্পর্টেন্ট টেকনিক্স, হোয়াট ইম্পর্টেন্ট টেকনিক্স ইউ হ্যাভ টু ফলো, দ্যাট ইজ মেক এ ফর্মুলা চার্ট। অ্যাট ফার্স্ট ইউ উইল ডু ইট ভেরি কেয়ারফুলি ইনিশিয়ালি, এখনো এক্সাম বাকি আছে, তার আগেই করে ফেলো একটা চার্ট। এই এই ফর্মুলাগুলো আসছে। আচ্ছা, আমার লাইট থেকে কি কি ফর্মুলা আছে, ইলেকট্রিসিটি থেকে কি কি ফর্মুলা আছে, বিভিন্ন রকমের ফর্মুলা আছে, সেটা ফিজিক্স হোক, কেমিস্ট্রি হোক, সমস্ত কিছু থেকে ফর্মুলাগুলো একটা চার্ট করতে হবে। যে ফিজিক্সের আমার এই ফর্মুলাগুলো আছে, তার একটা চার্ট করে ঝুলিয়ে রাখো জাস্ট in front of your study table. It will be very helpful that every day we will see it, and you will be recapitulate this one every time. So there is a hammering of the topics, the formula, every time you will see, and it will be implied into your mind. So formula chart করে ঝুলিয়ে রাখা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে লার্ন ইউনিটস অ্যান্ড ডাইমেনশনস। ইউনিটস গুলো ভালো করে জানতে হবে। ইউনিটস গুলো কার কি ইউনিটস আছে, ইউনিটসে ভুল করলে কিন্তু মার্কস কাটা যাবে। ইউনিটস লিখতেই হবে, সেগুলো ডাইমেনশনস গুলো জানতে হবে, নয়তো মনে থাকবে না। তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ক্যাপাসিটি, হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ারের ইউনিট কি, হোয়াট ইজ দ্য different types of units are there in physics and chemistry also. Units must be written very clearly. And practice stepwise numerical answers. Stepwise numerical answers, when you will give, it will be given in a stepwise. Otherwise it will be if you write it in paragraph way, they will not see it.
that is point wise you will give, and reasoning there will have some reason that for the from this I will come to this line, come to the second line, come to the third line. There will have some reasoning and point wise explanation. It is very essential. Point wise explanation, not not a single word, একটা কোনো এক্সট্রা ওয়ার্ড কিন্তু লেখা যাবে না সায়েন্সের ক্ষেত্রে। কে দিলেই এক্সামিনার ভাববে এগুলো হি ইজ কনফিউজড, সে জানে না কতটা অ্যান্সার হবে, সেই জন্য কিন্তু কেটে দিতে পারে, মার্কস কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু ফোকাস on your points and write it one by one, that is A, B, C, D or Roman 1, 2, 3, 4 in this way. That will be better for long answers and also for numericals. আচ্ছা, এরপরে যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে most probable physics question. What are the most probable physics question that I want to highlight? Numerical based on formulas. যে নিউমেরিক্যালস গুলো আছে সেগুলো ফর্মুলা বেসড যেগুলো আছে সেই নিউমেরিক্যালস গুলো বেশি করতে হবে। সেটা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন চ্যাপ্টার থেকে বিভিন্ন রকমের নিউমেরিক্যালস আছে, বিভিন্ন তাদের ডাইমেনশনস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফর্মুলাস, সেই ফর্মুলাগুলো মুখস্থ রাখতে হবে, তাদের ইউনিটস গুলো মনে রাখতে হবে, হাউ ইট টু ডেরাইভ ইট, সেই ডেরাইভেশন গুলো মনে রাখতে হবে। সেই জিনিসগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে রেগুলার, নয়তো কিন্তু মনে থাকবে না। নাম্বার ওয়ান, রিজনিং গুলো ঠিক করে দিতে হবে এবং এক্সপ্লেন হোয়াই এনিথিং দেয়ার উইল হ্যাভ সাম সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। আমি এই অ্যান্সারটা লিখছি, তার সাপোর্টিং কি আছে, নিশ্চয়ই কোনো থিওরি আছে, নিশ্চয়ই কারোর হাইপোথেসিস আছে, সেই জিনিসটা কিন্তু লিখতে হবে, সেটা নিয়ে ছেড়ে গেলে হবে না। অলওয়েজ remember that the theory behind this or the hypothesis or any formulas behind this, that is to be mentioned for every numericals, সেটা মেনশন করতেই হবে। এবং তাতে যে ইয়েগুলো দেয়া হবে, মানে যে প্যারেনথিসিস ইউজড সেগুলো এক্সপ্লেন করে দিতে হবে। যেমন that is the resistance is equal to rho into L by A, rho into L by A. What is R? R is equal to rho into L by A. What is R? What is rho? What is L by A? What is L and what is A? That is to be mentioned. Each and every variables, where from it come, হোয়াট ইজ ইটস ইউনিট, সব কিছু লিখতে হবে, ডিটেলসে লিখতে হবে, নাহলে কিন্তু ও যে এক্সামিনার সে বলবে এটা আমি জানি না, সে কিন্তু জানে, কিন্তু সে যখনই দেখবে তাকে সমস্ত কিছু ধরে নিতে হবে সে কিছুই জানে না, ধরে নিতে হবে সে কিছুই জানে না, কিন্তু তোমাকে সে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলস, প্রত্যেকটা রিলেশনস, কার সাথে কি রিলেশন, কোনটার কি ইউনিট, সবকিছু লিখে ক্লিয়ার করে দিতে হবে। নাম্বার থ্রি, সার্কিট ডায়াগ্রামস এবং ক্যালকুলেশনস খুব পার্টিকুলারলি করতে হবে। সার্কিট ডায়াগ্রামস হবে খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন, কোনো রকম কাটাকুটি অকওয়ার্ড কোনো স্টেটমেন্ট লেখা যাবে না, খুব সুন্দর করে করতে হবে। এবং অ্যাসারশন রিজনিংটা কিন্তু ভালো করে আসবে। অ্যাসারশন রিজনিং আমি এগেন আই এম টেলিং ইউ, রিমাইন্ডস ইউ, অ্যাসারশন রিজনিং কিন্তু খুব ভালো করে করতে হবে, ওটা আসবেই। চারটে কি পাঁচটা, চারটে হয়তো থাকবে, হয়তো চারটে কি পাঁচটা থাকবে। অ্যাসারশন রিজনিং ভালো করে করতে হবে, লজিক্যাল জিনিসগুলো খুব ভালো করে করতে হবে। এরা কিন্তু যে পরীক্ষা কোশ্চেন দেবে সব লজিক বেসড, তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে কিনা, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, সেই রিলেটেড যে ফিল্ডগুলো আছে সেই ফিল্ডগুলো সম্বন্ধে তুমি কতটা ওয়াকিবহাল সেটা জিজ্ঞেস করবে, সেটা জানতে চাইবে। তার জন্য কোশ্চেন হবে কিন্তু কনসেপচুয়াল, এবং একেবারে যে বই রিলেটেড বইয়ের যে কোশ্চেন আছে তাই দেবে তা নয়, তার রিলেটেড কোশ্চেন আসবে। সুতরাং কনসেপ্ট ভালো করে ক্লিয়ার থাকতে হবে, এবং তোমার ইউ উইল হ্যাভ টু ক্রিয়েট সামথিং বাই ইয়োর সেলফ ফ্রম দ্যাট কনসেপ্ট। দিস ইজ কল্ড সাম ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কোশ্চেন্স অ্যান্ড হটস মে কাম, নট অল। কিছু কিছু কোশ্চেন এরম থাকবে, গোটা 3-4টে কোশ্চেন থাকবে কিন্তু বেশ হটস এবং বেশ টাফ ফর দ্য
টপার্স। সুতরাং আজকে এই অবধি শেষ করছি। আবারও বলছি আমার চ্যানেলের নামে চেঞ্জ হয়েছে। চ্যানেলের নাম হয়েছে এডুকেশন অ্যাডভাইসার ইনস্টিড অফ টিসিএল ম্যাথামেটিক্স, বিকজ টিসিএল ম্যাথামেটিক্স লিখলে প্রবলেম হচ্ছিল ইউটিউব যারা ইয়ে রয়েছে অথরিটিস, তাদের সাথে একটা প্রবলেম হচ্ছিল, ক্ল্যাশ। সেই জন্য বললো আপনি এটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা কনসার্ন করুন। সো কনসার্নের কোনো রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আমার কাছে নেই, সুতরাং সেটা আমি এখন দিতে পারবো না। সেই জন্য এর নাম রাখা হয়েছে এডুকেশন অ্যাডভাইসার। এডুকেশন রিলেটেড, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, each and every type of solution you will get from here. So subscribe me. It is my request to you, subscribe me. You will get more options, more advices on your books, reference books, how to study, and how you will go secure a good marks in the examination. It is my request. Okay, so up to this today.